اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے کہ اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ اور کیا یہ ولی بننے بند ہو گئے ہیں؟ اور کیا یہ ہے کہ صرف ولی کا پتر ہی ولی ہوتا ہے، اس کا پتر، اس کا پتر، اس کا پتر، کوئی اور ولی نہیں بن سکتا؟ سادہ سی بات ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی جن کو قیامت کے دن کسی قسم کا جہنم میں جانے کا خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں کوئی کسی سے ڈریں گے۔ اللہ سے ڈرنے والے وہ جو لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں دو خوبیاں ہیں۔ وہ دو خوبیاں جس بندے میں پائی جائیں، اللہ کی قسم وہ اللہ کا ولی ہے۔ میں رب کائنات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے جس میں دو خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ دو، پہلی کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوں۔ اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب ایمان نہیں، اگر اس کا ایمان درست نہیں، اگر وہ اللہ کو مالک و مشکل کشا، حاجت روا، ایک اللہ کو مشکل کشا، ایک اللہ کو داتا اگر نہیں مانتا تو ولی نہیں بن سکتا۔ بے شک اس کا مزار کتنا بڑا، بے شک ساری دنیا کو بلا کے وہاں بڑے پنڈارے لگا لیں اور میلے لگا لیں، ناچ گانے کر لیں، حکومت اس کی تشہیر کرے، لیکن اگر اس کا ایمان اپنا سب سے پہلے الذین آمنوا، اس کا ایمان اپنا مضبوط ہو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ اب ایمان جو ہے، ایمان کی 6 چیزیں ہیں۔ کیوں بھائی پتر؟ 18واں سپارہ ہوتا ہے شروع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم۔ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، جو میں تمہیں کہتا ہوں نا، 2 خوبیاں ہونی چاہیے، ایک ایمان، ان میں پہلی خوبی ہے۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ کے ولی کو 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، اور نماز میں بھی اللہ سے ڈر ڈر کے سامنے کھلے روئے اللہ کے سامنے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، عطا کرنے والا تو ہوں۔ خاشعون، اللہ کے سامنے رونے والا ہوں۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی، اگر کسی آدمی کو ہوا میں اڑتا دیکھو، اگر کسی آدمی کو سمندروں کے اوپر ایسے چلتا دیکھو اور اس کے پیر سوکھے رہیں، رب کی قسم اگر وہ نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان ابلیس ہے۔ پہلی بات یہ ہے، نماز پڑھنا جو ہے یہ ایمان کی پہلی علامت ہے۔ آپ دیکھ لیں جہاں پہ کہتے ہیں جدھر بھی جائیں بس اس قسم کی باتیں کر، وہ ایسی نماز چیو نیا، بلکہ نمازوں کی رکعتیں پوچھی ہیں تو رکعتیں نہیں آتی لوگوں کو، اور اللہ کے ولی اور بڑی عورتیں مردوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں اور بڑے طریقے سے ان سے پیسے لیتے ہیں، اور سال بعد ہلا ہلا لگائی اور ٹول ٹمکے اور ناچ اور گانے، اور یہ اللہ کے ولی ہیں۔ نماز کا نہیں پتا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو۔ ایک تو ہے نماز کا پابند ہو، 5 نمازیں پڑھے، پونی 5 بھی نہ پڑھے، اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون۔ دنیا میں جو بھی لغو، فضول، بے مقصد، جس چیز کا نہ دین کو فائدہ ہے، نہ صحت کو فائدہ ہے، نہ عقل کو فائدہ ہے، نہ مسلمانوں کو فائدہ ہے، اس کو چھوڑے۔ یہ بات سن لیں، جس چیز کا نہ عقل کو فائدہ ہے، نہ ایمان کو فائدہ ہے، نہ صحت کو فائدہ ہے، نہ مسلمانوں کو فائدہ ہے، اس کو چھوڑے۔ یہ دوسری خوبی ہے۔ اور اسی خوبی پہ دیکھ لیں کہ دنیا جہان میں یہ جو کرکٹ کھیل رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلانا کام، عقل کو فائدہ ہے، دین کو فائدہ ہے، ایمان کو فائدہ ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہے، اور کس کو فائدہ ہے؟ یہ کافروں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیاں جو ہیں جو جا رہی ہیں اور زندہ باد مردہ باد اور ہلا ہلا اور ناچ اور گانے اور فلاں، یہ کافروں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ مسلمان کی، مومن کی دوسری خوبی یہ ہے، والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ تیسری خوبی کیا ہے کہ وہ مسلمان جو ہے نا، وہ جو اللہ کا ولی ہے، اس کی خوبی کیا ہے؟ وہ دنیا میں کام کرے،
धंधा करे, दुकानदारी करे, तजारत करे, नौकरी करे, जो बस का मर्जिया करे, और हथा से हथ सुट के ना बह रहे और कमाए, और साल बाद अगर ज़कात को उसकी रकम पहुंचती है तो ज़कात दे। ये ज़कात देने वाला है मुसलमान जो वली है। और सारी दुनिया में जो वली है आप जाके देख लें, सारी दुनिया से लोगों से ठग के पैसे ले लेके पिजारों और फलानी गाड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं, और मर भी गए तो गल्ला फिर अपनी कब्र ना ला लिया, सारी जिंदगी लोगों को पैसे खोंदे रहे। और अल्लाह कहता है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काती, अल्लाह के वली की अलामत यह है कि कारोबार हक हल्का करके तो उसमें पैसे जब ज़कात को पहुंच जाए और लोगों को दे, ज़कात दे बाकायदा तौर पे। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम, और अल्लाह के वली की चौथी अलामत यह है कि वो ऐसे बुरे काम, जलील काम, बेशर्मी के काम, बेगैरती के कामों से बचे। और अजीब गल है, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाके मज़ारों पे देख लें, सबसे ज्यादा बदकारी जो होती है मज़ारों पे होती है, सबसे ज्यादा नाच गाना वहां होता है, सबसे ज्यादा रात। आप गए नहीं, आप मैं अल्लाह के फजल से ये इलाका जो ना, ये ऊपर वाला ये जो पहाड़ी इलाका, वहां उन्हें बने हुए ऐसे फलाने का मजार है, फलान जाके देखे नौजवान कुड़ियां जी, मैं मजावरा ना, उत्ते 3 4 5 हट्टे कट्टे मुंडे जी, असी भी मजावर हाँ जी, इतने बहने आ, सारी रात जना करके सवेरे इस जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के वली की अलामत यह है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। चौथी खूबी यह है कि अल्लाह का वली जो है वो बदकारी के कामों, बेहयाई के कामों, नजरबाजी के कामों, और दुनिया में किसी मुसलमान बच्ची को देखता नहीं वो बुरी निगाह से। ये उसकी ये चौथी अलामत है। पांचवी, अल्लाह इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन। 4 खूबियां। पांचवी, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, अल्लाह ने जिस चीज की उसको अमानतें दी हुई हैं, अमानत में खयानत ना करे। ये जवानी एक अमानत है, इसको बदकारी में, बेहयाई में, गुनाह में न करे। ये दौलत एक अमानत है, ये जिंदगी का एक एक सा अमानत है अल्लाह की, और एक एक पल को अल्लाह की मुखालफत में ना गुजारे, अमानत में खयानत ना करे। 5, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन। और छठी ये उनकी खूबी ये है अल्लाह के वलियों की, क्या कि अपना वादा जो है ना, वादे के पूरे होते हैं। और ये सुन ले ध्यान से, हम सिर्फ वादा ये समझते हैं कि कल मैं तेन चीज कर लांगा तो चीज निकल ली थी, सिर्फ ये वादा नहीं, सबसे बड़ा वादा ये है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अहद करता हूं, गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई मालिक को, मुश्किल कुशा को, हाजत रवा को, नफे नुकसान का मालिक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं, अल्लाह के अलावा कोई गौस नहीं, कोई रंज बख्श नहीं, कोई गंज बख्श नहीं। ये पहला वादा करता हूं, इस वादे की पासदारी करे। ये ना होवे और 3 4 साल 5 पुत्र नहीं होया, चल फलानी कबर ते चुकिए, फलानी कबर ते चुकिए, फलाने को चलिए, और मेरे मालिक ने अगर नहीं देना तो सारी कायनात भी मिल के दे सकती नहीं। अपने इस वादे की पासदारी करे, अल्लाह के सामने चुके। एक तो ये है, और ऐसी तरीके से अगला वादा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और इस वादा ये उसने, जिस वक्त हम कलमा पढ़ते हैं ना, ये वादा करते हैं क्या, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, सारी जिंदगी मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे चलूंगा। वही पीर हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वही पीराने पीर हैं, वही इमामुल अंबिया हैं, और वही कायद आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और कायद भी वो है, इमाम भी वो है, और इमाम आजम भी मोहम्मद रसूल। मैं सारी जिंदगी उनके पीछे चलूंगा। ये 6 खूबियां जिसमें हो वो बनता है मोमन। ये मोमन, ये पहली अलामत है। दूसरी खूबी जो है वो इंशाल्लाह कल बयान करेंगे। और वो 12 खूबियां अगर हो जाए तो रब की कसम वो वली